Good morning, one and all. Most respected chief guest on and off the dais. Most respected teachers. First of all, let me congratulate you all because you are, what do you say, it is because of the teachers of St.Thomas school and a group of institutions that you keep up the reputation of the management. I do think so because every time when we look at the newspaper, we could see the accomplishments of St. Thomas group of institutions coming in the papers. And it is nobody else, the teachers are the thing which is behind നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് what is coming as the reputation of the whole management. And now I take this opportunity to thank the management for inviting me for a program like this, for an FDP program, because to talk with the teachers, that is the most important thing, I think, because teachers are the one who build up the society. We used to call us the social engineers എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് because we never we don't be inside the classroom, but we should be in the society. We should make the students the pillars of our society. So to be with the social engineers, it is the most luckiest thing. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ടീച്ചേഴ്സിനോടൊപ്പമാണ് ബിക്കോസ് വി കുഡ് മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. So, and another thing which I could notice here, St. Thomas group of institutions, what I could notice is that we could get a multi-group of teachers working in CBSE school, working with state syllabus, and again with ICSE school, and also we have training college teachers here. So we have a very multi-diverse group. With the introduction and implementation of NEP 2020, we are having a lots of changes going to happen in the country. Huge change in the education system, right from the foundation stage, pre-primary model till the higher education. We are going to have a huge complete edifices and മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു change ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. And we are all anxious about all these things, how it is going to happen. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും we are not quite sure how it is going to happen. Pre-primaryയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും change, the foundation stage, after that preparatory stage, then it comes to the secondary schools. Even secondary school, it is going to change. Higher secondary and secondary is going to get united. So how these are going to get happen? Oru vashathe we are all confused with all these things. And on the other side, ഇന്ന് രാവിലെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. The challenges in front of us. What is that? It is nothing but ChatGPT. അല്ല, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഏർലിയർ ഇൻ 70s or 60s we were the same thing we used to have when computers came. Everybody was talking about a computer. It is going to നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം പോകാൻ പോകണം, ടീച്ചേഴ്സിന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല, the computers will be doing everything. The same effect ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Today's newspaper in Madhubhumi, it has written regarding ChatGPT. അത് the one who is behind the artificial intelligence, he is now talking against artificial intelligence because somehow in coming years machines will be taking over the charge of human beings. ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമോ? അപ്പം നമ്മളെ ഒരു വശത്ത് we are confused with education system എങ്ങനെ മാറും, ഒരു വശത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുമോ, വെദർ there will be need for teachers, whether there will be need for institutions, ഈ 4 ചുമരുകൾ ഇനി വേണമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് anybody at any time, any pace they can learn. ubiquitous learning ആണ്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ബ്രൗസിങ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ക്യാൻ ബ്രൗസ് മെനി തിങ്സ്, വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓതന്റിക് വൺ. പക്ഷേ വിത്ത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ChatGPT ആ പ്രശ്നവും തീർന്നു. കാര്യം വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി ടു ChatGPT, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ക്രക്സ് ഐഡിയ. നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടുവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആക്ച്വലി മൈ യങ്ങർ സൺ ഈസ് ഇൻ 6th grade. അവൻ 5th പഠിക്കുമ്പോൾ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് എൻ എക്സിബിഷൻ. So he was dealing with quantum mechanics. He was very much interested in quantum physics and all. So he came to me and asked me about Big Bang theory. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. And he was talking to me about black hole and this something. So actually ഞാനിപ്പോൾ ഫിസിക്സ്, basically though I am a physics teacher, ഇപ്പം ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് many of the questions he was asking I was not
ഏബിൾ ടു ആൻസർ, ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ്. പലതും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് കൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഗോ ആസ്ക് ചാറ്റ് GPT, എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി ഹി ഗോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ചാറ്റ് GPT. കൊടുത്ത ഉടനെ അവന് കിട്ടി. വെദർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി, അതായിരുന്നു അവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറക്റ്റായിട്ട് ഹി ഗെറ്റ് എൻ എസ്സേ ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാലഞ്ച് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us, വി ടീച്ചേഴ്സ്. ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, NLP, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് ചാറ്റ് GPT പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, ഹൗ ദ വേൾഡ് വിൽ ബി, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ്, ഞാൻ പറയും വിതൗട്ട് എന്താ ഓരോ ഡൗട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, teacher's position will never ever change, because technology can only be a tool in the hands of a teacher. It can never replace a teacher, because teacher എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കൂടി ഒരു ന്യൂസിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. അതായത് when a candidate was asked during a PSC examination what you want to be എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ that particular candidate told, എനിക്ക് ഗുരു ആകണം, ഗുരു. അപ്പോൾ ഉടനെ PSC മെമ്പർ ചോദിച്ചു, വൈ വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടീച്ചർ, ടീച്ചർ എന്ന് പറയാതെ ഗുരു എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കാൻഡിഡേറ്റ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടീച്ചർ ഈസ് എ വൺ ഹു മൗൾഡ്, അതായത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, വിൽ ടീച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലെ വിൽ മെന്റർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ബട്ട് എ ഗുരു ഈസ് എ മാൻ ഹു ഷോസ് ഹിം എന്തൊക്കെ നല്ല, അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആകണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഡു മെനി തിങ്സ് വിത്ത് ടെക്നോളജി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഷോ യു വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡു. കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതും കൂടി ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടവരാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. സോ ദ റോൾ ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഈസ് quite different from that of a technology. നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ബൈജൂസ് ആപ്പ്. ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ഇൻ NCERT ഫോർ എ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം. One of the professor was asking like, now we have chat GPT in front of you. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, how are you going to overcome this challenge? ശരിയാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ആ കൊടുക്കുന്നത്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വി ഗീവ് ദം അസൈൻമെന്റ്സ്. ഈവൻ ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി യൂസ് ടു ഗീവ് അസൈൻമെന്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ചാലഞ്ച്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്താലും കുട്ടിക്ക് 1 സെക്കൻഡ് മതി, ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഓവർകം ദിസ് ചാലഞ്ച്? യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ടീച്ചേഴ്സ് വി ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി, അല്ലെ? ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് വി നീഡ് ഔട്ട്കംസ് നോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഔട്ട്കംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഒക്കെ ഇത്രയും പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വെദർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റീച്ച് ദെയർ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ. ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ലെവൽ. ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെവൽ, ഇവാലുവേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? വെദർ അവർ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ദാറ്റ്, വി നീഡ് ടു ചെക്ക്. നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഡിസ്കഷൻസ്, ഡിബേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ when it comes to the evaluation system, again what happens is that everything is എന്താ പറയുക, ഏജ് ഓൾഡ് ഡേയ്സിലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. The curriculum is keep on changing, but the evaluation system remains the same. Why this happens? ഇതിനൊരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ who should speak? It is we teachers who have to speak, nobody else. ഞാൻ പറയും സെന്റ് തോമസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ പോലുള്ള ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഇൻ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം. ഹൗ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് കരിക്കുലം. എവറി ഇയർ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ന്യൂ നോളജ്. യെസ്, ബട്ട് വെനെവർ യു അപ്ഡേറ്റ് തിങ്സ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരേണ്ട ഭാഗം എവിടെയാണ്? ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സ്റ്റിൽ we have the age old question papers, but I admire actually school system, because when you come to higher education, pathetic ആണ് situation, because last 5 year question paper പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 80% മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് ഷുവറാണ്.
So that is the situation now. But school education has changed considerably. But I believe that we need more changes. And you teachers should come up with those ideas. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ തലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാളെ ടെക്നോളജി ഭരിക്കും. Because they can get everything, അവർക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ എ ഹൈ ലെവൽ, ഒരു ക്രിയേറ്റിംഗ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ തലത്തിൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ആൻസർ, വി ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ആൻസേഴ്സ്, ദെൻ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോപ്പി ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ടെക്നോളജി. ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അവർ കറണ്ട് NEP 2020, if NEP 2020 is going to put in practice lu vannal, what are the challenges അല്ലെങ്കിൽ what are the merits which you expect from such a strategy എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും he will have different perspective and he will be having different answers. ഇതെല്ലാ കുട്ടിയും ഒരേ അസൈൻമെന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ വി നോ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കോപ്പീഡ് ഫ്രം സംവെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ഇഫ് യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദം, we can make a huge change. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, and I believe that the thing which we need to change is nothing but the evaluation system. It should start from each teacher. ഓരോ ടീച്ചറിൽ നിന്നും നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി വി കനോട്ട്, എന്താ പറയുക, വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ പാർസൽ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകളിലെല്ലാം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെദർ മൊബൈൽ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ് ഓർ നോട്ട്, വെദർ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് യൂസ് മൊബൈൽസ് ഫോർ ദെയർ അപ്ഡേഷൻ പർപ്പസ്. യെസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡ്യൂറിങ് മൈ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡോക് while in US, I was doing a research in mobile learning. Actually, frankly speaking, 2014 US-ൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് we developed a public educational environmental research app. It was a mobile app which can be used in classrooms. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു. But when I came back to India in 2015, I was not able to implement it in the schools of Kerala. വൈ? അന്നൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റിയാൽ പിള്ളേർ നശിച്ചു പോകും. ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് വി ഹാഡ്, അല്ലേ? പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ 2019-20, നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. We were giving mobile phones to. That's what I want to tell you. Researchers are happening abroad. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. നമുക്ക് we need some pandemic or some flood, such type of calamities വരണം നമുക്ക് പുതുമയെ കൊണ്ടുവരാൻ. അതുവരെ we never change. പണ്ട് സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒട്ടുമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സാണ്. നമ്മൾ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ്. അത് കുറേ നാൾ ആ മഞ്ഞ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കും. മഞ്ഞ പേപ്പർക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് പറയും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച നോട്ടാണ്, സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ബട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറയുന്നില്ല, there are a very എന്താ പറയുക, ഒരു ലംസം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, who update, who get continuously updated. And you know, now in NEP 2020 അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. And I do appreciate actually St. Thomas group of institutions, because they every year they are coordinating, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓസം ആക്ച്വലി. കാര്യം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ, ഒരു പക്ഷേ പല ക്ലാസ്സുകളും ബോറിംഗ് ആയിരിക്കാം, പല ക്ലാസ്സുകളും റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനകത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും 1-2 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിൽ പറ്റും. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റിംഗ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് NEP ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സജഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ 50 hours ഓഫ് CPD. നമ്മുടെ ഒരു വർഷം അവർ പറയുന്നത് 50 hours ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ടീച്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക, ഒരു എന്താ പറയുക, വെറുതെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ ആകാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് സക്സസ്.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക, ടീച്ചേഴ്സിന് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഓരോ മൊബൈൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി നീഡ് മൊബൈൽസ് വിത്ത് അസ്. ടീച്ചേഴ്സിന് മൊബൈൽസ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ബൈജൂസ് ആപ്പ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും ബൈജൂസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബൈജൂസ് ആപ്പ്? ഡു യു നോ? എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈജു, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈജു, ആക്ച്വലി ഹീസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ദേ ബോത്ത് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോളേജ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടേൺഡ് ടു എ പെഡഗോഗി, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടീച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ദ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ്. ആൻഡ് പേരൻസ് എല്ലാം അത് ബിലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ടെക്നോളജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പ്രോസസ്, നമുക്കറിയാം പഴയ ബിഹേവിയറിസമാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ബൈജൂസ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റീസ്, ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഷോ യു മെനി ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ആറ്റം. മനസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആറ്റം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉരുണ്ട ഗോളത്തെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ മനസ്സിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചതുരത്തിലായിരിക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് മാറാം. എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനാണ്. എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ആറ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചിറക് വിരിക്കാം, അത് കുട്ടിയുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ നോക്കൂ, അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് കട്ടയിലിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ പലപ്പോഴും നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയാണ്, ഇമാജിനേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ്. സോ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് വെദർ ദിസ് ടെക്നോളജി ഷുഡ് ബി വിത്ത് the students or with the teachers. It should be with the teachers. Technology should not go to the hands of the students. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അവർ ദേ ഗെറ്റ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ടെക്നോളജി. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പാൻഡമിക് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, വി ഹാഡ് മെനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് നൗ വി ആർ സഫറിങ്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം when I deal with the students, I could understand that. പലപ്പോഴും അവർ റിയാലിറ്റിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് കുട്ടികൾ. ദേ ആർ ഇൻ സം അതർ വേൾഡ്, വേറൊരു ലോകത്താണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളത് മാറ്റി നമ്മളെ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലിയർ നമ്മൾ എന്ത് റോളായിരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പലതും വി നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു അവർ ക്ലാസ് റൂംസ്. നോട്ട് ഓൺലി ടു അവർ ക്ലാസ് റൂംസ്, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂംസ്. Now again central government has come up with a new portal called Jatu Pitara. You might have heard about that. ഫെബ്രുവരിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജാതു പിതാര എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജസ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ്, പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് എ മാജിക്കൽ ബോക്സ് വെയർ ദ പോർട്ടൽ ഗീവ്സ് യു ഓൾ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പോർട്ടലിൽ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ, നമുക്ക് നല്ലതെടുക്കാം. യു ക്യാൻ ആഡ് മെനി തിങ്സ് ടു ഇറ്റ്. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് യു ക്യാൻ ആഡ് ടു ദ സച്ച് പോർട്ടൽസ്. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ സെന്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, CIETയുടെ പല പോർട്ടൽസും you could visit, you could see that there are lots and lots of teaching learning materials available. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് we have to make use of it. But the thing നമ്മൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടത് that technology should not be put to the students. നമ്മളത് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല, കുട്ടികളോട് പോർട്ടലിൽ കയറി നോക്കാനല്ല പറയേണ്ടത്. റാദർ വി നീഡ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സച്ച് പോർട്ടൽസ് ആൻഡ് മേക്ക് അവർ ക്ലാസ് റൂംസ് ടെക്നോളജി ഫ്രണ്ട്ലി. ആ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആൻഡ് അഗെയിൻ അനദർ തിങ് വിച്ച് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ഈസ് ദാറ്റ് വെനെവർ യു യൂസ് ടെക്നോളജി, നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗീവ് ദം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ, വൈ ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടെക്നോളജി? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏർലിയർ പണ്ട് ഞാൻ B.Ed കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് when I went for a teaching practice, I could see one of my students, പുള്ളിക്കാരി നെല്ല്
കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, നെല്ല് പരിചയപ്പെടുത്തുക, നെല്ല് അരി പലതരത്തിലുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കുട്ടി. പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആ സ്ഥിതി വീട്ടിൽ നെല്ലും അരിയൊന്നും ഇല്ലേ എടുക്കാൻ? ഇഫ് യു കുഡ് ഷോ ദം. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, നമ്മൾ ICT ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്താണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേണ്ട. വെൻ വി വാണ്ട് ടു ടീച്ച്, ആക്ച്വലി അനില ടീച്ചർ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ PhD വർക്ക്. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് 2008 ഞാൻ PhD തുടങ്ങുമ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് ടെക്നോളജി ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രം, ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് വീഡിയോസ് ആണ് അവരുടെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കാണിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ്. ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അറിയാം, നമ്മൾ അല്ലെ ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ദാറ്റ് വി കുഡ് ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. റിഫ്ലക്ഷൻ ആയാലും റിഫ്രാക്ഷൻ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടാൽ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്ഷൻ. ബട്ട് ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് SIT ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് വീഡിയോസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് ഐ കെയിം ടു മൈ PhD. ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഷുഡ് ചേഞ്ച്. എങ്ങനെ മാറണം? ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നതാണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സോ ഐ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ മൾട്ടിമീഡിയ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ് that we may not be able to show it in the classroom. If it is a sunny day like this, we will not be able to show. White light വന്ന് വീണിട്ട് പ്രിസത്തിൽ വീണ് 7 നിറങ്ങളായിട്ട് തിരിയുക, അതാണ് ഡിസ്പേർഷൻ. ആ ഒരു പ്രോസസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വി ഫെയിൽ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂംസ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം പോകും. അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടിമീഡിയ, വേർ വി ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് ത്രൂ ദ വാട്ട് യു സേ ടെക്നോളജി. കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിസംസ് മാറ്റിവെക്കാം. ദേ കുഡ് വ്യൂ ആ 7 നിറങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് 7ആയിട്ട് വരുന്നു, വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി 7 കളേഴ്സ്, വൈ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ കളർ before it hits the prism. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം we will be able to make it clear to the students because we can make it concrete. അവരെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ, അതാണ് മൾട്ടിമീഡിയ PhD-യിലോട്ട് നയിച്ചത്. സോ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് മുന്നിൽ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് യു നോ അഗെയിൻ CIT has come up with another portal. they have an app, I don't know whether you use it or not. ഒരു e-learning app ഉണ്ട്. that app can be used in your classrooms. നമ്മുടെ NCERT-യുടെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സിനെ അതിനെ ടീച്ചറിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ, വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ, എന്താ പറയുക, ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ പോരായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇഫ് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സെൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സെൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. So the students will be able to see what are the components, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്, all these things they will be able to visualize. നമ്മളിത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So these are all the technology now we have. These all things are to be used in our classrooms. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ it should not be given to the students, but it should be in the tools of the teachers. ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് നിൽക്കുക. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വി ആർ ഹാവിങ് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ഏർലിയർ വി യൂസ് ടു ഹാവ് എ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആസ് വി ഓൾ നോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വി വെയർ ഹാവിങ് എ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ക്ലർക്സ്, അല്ലേ, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു പോളിസിയിൽ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, where we are giving considerable freedom to students. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് എൻഡ് അപ്പ്, എങ്ങനെ, വെദർ ഇറ്റ് വിൽ മെസ് അപ്പ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് തിങ്, വി ഡോണ്ട് നോ, എങ്ങനെ വരും എന്നറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞ ലിബറൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ബട്ട് എനിവേ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വെൻ ദ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട്, ദ ഔട്ട്പുട്ട്, ദ ഔട്ട്കംസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്.
എന്താണ് പുതിയ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദേ ആർ ഫ്രീ ടു തിങ്ക് എന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് നാളെ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ജോലി സാധ്യതകൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ എനിബഡി ആൻസർ ഇറ്റ്? നോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നൗ. ബിക്കോസ് നാളെ എന്താണ് ഡിമാൻഡിങ് ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നൗ. ഏതായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഒരു 10-15 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ യെസ്, എവ്രി പേരൻസ് വാണ്ട് ദെയർ കിഡ്സ് ടു ബിക്കംസ് ഐദർ ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, ബിക്കോസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇത് പ്ലേസ്ഡ് ആവും എന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ജോബായിരിക്കും 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വാണ്ട് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി ഇൻ ദെയർ 2 legs. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. 2 കാലിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക, റാദർ ദാൻ എന്താ പറയുക കുറേ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം. നമുക്കറിയാം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സക്സീഡ് വിത്ത് ഫുൾ A+, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ച സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെയോ വരുമ്പോൾ the thing ends. Within a second they will end up their life. Are they successful? അവിടെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് A+ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ്. അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. സോ ദെയർ കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ. ഹൗ എ ടീച്ചർ ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് എ സ്റ്റുഡൻറ്. അവിടെയാണ് ടെക്നോളജിയും ടീച്ചറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളെ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്? വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡു വി ബ്രിങ് ഇൻ ലൈഫ് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂംസ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക്? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ നെവർ ബ്ലെയിം ദ ടീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം സോ വാസ്റ്റ്. വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ദ കരിക്കുലം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം. അത് പഠിപ്പിച്ച് തീരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കില്ല് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, ക്ലാസ്സുകൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. സോ ഞാൻ when I was doing my M.Tech, due to my passion actually, I went for my M.Tech in education technology. ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ M.Techന് ജോയിൻ ചെയ്തു. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ടെക്നോളജി കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ടെക്നോളജി ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമാണോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ when I started learning about technology, I could understand that നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ബൈജൂസ് ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ഈസ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വിച്ച് എയ്ഡ് യു ഇൻ ടീച്ചിങ്. നിങ്ങളെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈവൻ എ ചോക്ക് പീസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി. എ പേപ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ നമ്മുടെ പഠിപ്പീരിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു യൂസ്, വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. If you make a student self-directed in his learning, yes, you are using education technology. Self-regulated ആക്കുകയാണെങ്കിൽ yes, you are using education technology. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളവിടെ കുട്ടിയെ മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ he is not becoming self-regulated. We need to help him to set a goal. ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും എഗെയിൻ ഫൈനലി ഹീ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ഹിംസെൽഫ്, സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യാനും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ യെസ്, യു ആർ എ വെരി ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ലേൺ ഫ്രം മൈ M.Tech in education technology. സോ അവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ കം അപ്പ് വിത്ത് M.Techൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു എ പ്രോജക്റ്റ്. ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം വന്നപ്പോൾ I was thinking about ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ കം അപ്പ് വിത്ത് എ ന്യൂ ഐഡിയ കോൾഡ് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് കം അപ്പ് ഇൻ 2018. 2018 കടന്നു വന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി. വെൻ വി ഹിയർ അബൌട്ട് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, കുട്ടികളിൽ വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. ആർ വി മേക്കിംഗ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
അവര് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ A+ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഡസ് ദിസ് A+ ക്രിയേറ്റ് എനി വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി? നമ്മൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം അല്ലെ. 3-4 പേര് മരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം. അതായത് ദ ഫാമേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൺട്രി. But now we are moving to become an industrial country. Why? Because agriculture നശിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലമാണ്. ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം. ഡു അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയും. MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയോട് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല, ഫ്യൂസ് ആയതാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ദേ ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ? റൈറ്റ് ആയിട്ട് അവർ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ബൾബ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് എന്താണ് തകരാറ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഹി ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. ബിക്കോസ് വൺസ് ഹി ഗ്രോ അപ്പ് ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. അതർവൈസ് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആർ ഗിവിംഗ് 9 months അല്ലെങ്കിൽ 11 months ട്രെയിനിങ് ടു ദ BTech ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അല്ലേ. എന്നിട്ട് മൈസൂരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദ ഇൻഫോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ TCS പോലുള്ള MNCs they are giving 9 months training to the students. They have already completed 4 years of graduation. 4 വർഷം BTech പഠിച്ച് എന്തിനാണാവോ ഈ 9 മാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ അവരാക്കിയെടുക്കും. They are also they are creating clerks for the big multinational companies in US. US-ൽ ഇരിക്കുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന്റെ ക്ലർക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നല്ല മിടുക്കർ CET എന്നൊക്കെ പാസ്സാകുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് റാങ്കോട് കൂടി നല്ല IITs, ഈവൻ ഫ്രം IITs, when they come out they are being absorbed by these multinational companies. They are sitting before a computer doing nothing. ഏതോ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം അവർ ചെയ്യുന്നു. They don't know what they are working upon. വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ആനയെ നോക്കിയിട്ട് ആനയുടെ വാലിനെ മാത്രം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് അപ്പോൺ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് വെറുതെ അവിടെ ഇരുത്തി ഗുമസ്തപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ലൂസിങ് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ വില്ലേജസിൽ വി കുഡ് സീ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ്. സുന്ദർ പിച്ചായിയുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ഫ്രം ഇന്ത്യ. നമുക്ക് എണ്ണി പറയാനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സേ ഉള്ളൂ. വൈ ഈസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റാദർ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഇന്ത്യക്കാർ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. യു നോ വൺ തിങ്, ഞാൻ US-ൽ പോയപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്നില്ല, ഞാൻ പ്രൊഫസറിനെ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് വിളിക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സർ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു, സോ നൗ അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. 2-3 weeks he didn't say anything. 4th week ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, സി ദിവ്യ, യു ഷുഡ് നെവർ കോൾ മീ ഓൺ സാറ്റർഡേസ് ഓർ സൺഡേസ്. എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഇനി മേലല്ല, അതൊരു സ്റ്റെയർ ചെയ്താ പറഞ്ഞത്, നെവർ കോൾ മീ, യു ആർ നോട്ട് എന്താ പറയാ, യു ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺലി ഫോർ 5 days. ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇനഫ്. നമ്മൾ 7 ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ, എന്നിട്ടും എങ്ങും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ബട്ട് ദീസ് അമേരിക്കൻസ്, യു സി നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ, യു കുഡ് സി സായിപ്പന്മാരുടെ പേരാ. ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കളിക്കാൻ യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ മെനി നെയിംസ് ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ്. അവരൊക്കെ പുറകിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇവരുടെ രാത്രികളാണ് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് നേടിക്കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ അമേരിക്കൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദേ വാണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ടു ബി ഇൻ ദെയർ ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ IITs അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂജ് സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നാ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. ഈവൻ വെൻ ഐ വാസ് ദെയർ, അവരെന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വൈ ആർ യു ഗോയിങ് ബാക്ക്? എന്തിനാ ടീച്ചർ തിരിച്ചു പോണ? യു പ്ലീസ് സ്റ്റേ ഹിയർ. ബിക്കോസ് ദേ നോ, ബുദ്ധിയുടെ കൂടുതലുകൊണ്ടല്ല, കഷ്ടപ്പെടും, കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോളും, മരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ, അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും.
സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു അവർ ജനറേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി വേക്ക് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രയോജനം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തോട് എനിക്ക് താല്പര്യം വന്നത്. വാട്ട് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലോസഫി ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ പല കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. YIP പ്രോഗ്രാം ബൈ അവർ ഗവൺമെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. യെസ്, അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദെയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ വി ക്യാൻ ചാനലൈസ് ദെയിം ഇൻ ദ വെരി ഡിസയറബിൾ ഡിറക്ഷൻ. ഈ ഹൈ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എനർജി, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹൗ ക്യാൻ വി ചാനലൈസ് ദിസ് എനർജി ടു ഡിസയറബിൾ വേ. അൺലെസ് വി ചാനലൈസ് ദിസ് എനർജി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് എനർജി വിൽ ഗോ ഇൻ ദ അതർ ഡിറക്ഷൻ. നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ലിബിഡോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഡിറക്ഷനിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഓർ ഇൻ ദ മിഡിൽ സ്കൂൾ ഓർ ഇൻ ദ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ പെഡഗോഗി പോലുള്ള പുതിയ ഫിലോസഫീസിന്റെ ഉപയോഗം. യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സോൾവ് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആക്ച്വലി വെൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ പ്രോജക്ട് ഐ കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ഇൻ തത്തമംഗലം. തത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂര് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ചിറ്റൂര് സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്, ഗവൺമെന്റ് HSS തത്തമംഗലം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് സ്കൂൾ, വൈ ഐ സെലക്ടഡ് ദാറ്റ് സ്കൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്, ഷീ ഈസ് എ ടീച്ചർ there. And also this particular school have ATL lab, adult tinkering lab. I don't know whether we do have, no? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായികയില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ അഡൾട്ട് ടിങ്കറിങ് ലാബ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിൽ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കുഡ് സീ ദാറ്റ്, ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് അഡൾട്ട് ടിങ്കറിങ് ലാബ്സിൽ ദേ ഹാവ് എവറിഥിങ്. 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് അഡൾട്ട് ATL ലാബിനകത്ത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ പൂട്ടി വെച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് പെൻഷൻ മേടിക്കത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കെപ്റ്റ് വെരി സേഫ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ അൽമാരാസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഫ്രം IIT കം. IITs നിന്ന് പ്രൊഫസേഴ്സ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും. നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട 9, 8, 9, 7 കൊച്ചുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. IIT പ്രൊഫസേഴ്സ് അവരെ അറിയാമല്ലോ, കോളേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെക്ചറിങ്ങേ അറിയാവൂ, പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾ ആരെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന് സംസാരിക്കാനേ അറിയാവൂ. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ്. ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഈവൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്. സോ അവർ വന്നിട്ട് കുറെ സെൻസേഴ്സിനെയൊക്കെ പറക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അമോണിയ സെൻസർ, ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ. കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇതാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും അവസാനം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു, എല്ലാമൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നു. ദ കോർഡിനേറ്റർ ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ വി തോട്ട് ഓഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യയോട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സൂര്യ, വൈ കാൺ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ATL ലാബ്? നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്ന്. യു ഡു വൺ തിങ്, യു ടേക്ക് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം. ഏതായാലും കുട്ടികളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലെറ്റ് ദം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം. പാലക്കാട് ചിറ്റൂര് പോട്ടെ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള, നമുക്ക് കൊക്കോക്കോളയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഒരുപാട് ഫാമേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം. സോ ടേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. സൂര്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് ദേ വേർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാമേഴ്സ്. അവിടുത്തെ കർഷകരുമായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു. 8 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെന്ന് ഓർക്കണം. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ദേ ഇന്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ കം അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം ഇഷ്യൂസ്, നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. വി ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും എനർജി ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നു. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സോൾവ് എ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അവർ നിയർ ബൈ. ഒരു ലോക്കൽ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സ്കൂളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ പോട്ടെ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, യെസ്, ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ്, കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ്. പക്ഷെ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഡു വി ഹാവ് എ പേറ്റന്റ്?
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേറ്റന്റ് എടുക്കാനുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. കുട്ടികൾ ദേ കം അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. നെല്ല് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ്, അതായത് നനഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഈർപ്പത്തിന്റെ ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം, പീക്കോക്കിന്റെ ആക്രമണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ തിരിച്ചു വന്നത്. സോ വി ഹാഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഇന്ററാക്ഷൻസ്. തിരിച്ച് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ദേ ടോക്ട് അബൌട്ട് ഓൾ ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ BEd ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ആൻഡ് NEP ഈസ് ഓൾസോ നൗ സജസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. ടൈം പറഞ്ഞു ടീച്ചർ, ഇസ് ഇറ്റ് എക്സീഡിങ് 10 more minutes? ഓക്കെ, ഐ വിൽ വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കോൾബ്സ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടു 4 phases. ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഗിവ് ദം കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ലെറ്റ് ദം റിഫ്ലക്ട് അപ്പോൺ ഇറ്റ്. റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ്. അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷനാണ് നടന്നത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാവോ? നൗ കം അപ്പ് വിത്ത് എൻ ഐഡിയ ഹൗ യു കുഡ് സോൾവ് ദിസ്. ATL ലാബിനകത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവെയർ ആണ്. കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ്. ടു മൈ സർപ്രൈസ് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രോജക്റ്റ്. കാട്ടുപതിയെ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയോ, കുട്ടികൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡു വൺ തിങ്, യു ഗോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാൻ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ടോൾഡ് ദം യു go find it out whether already there are many solutions അല്ലെ ഉണ്ടാവോ നോക്കൂ. So they went reviewed many literature and they came up with telling that IIT ബോംബെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ലേസർ ടെക്നോളജിയാണ്. അതായത് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും, സൈറൺ കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് ഇതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ടീച്ചറെ, വൈ ഷുഡ് വി കിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വൈൽഡ് ഹോഗ്? എന്തിനു കില്ല് ചെയ്യണം? നമ്മളല്ലേ അവരുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറിപ്പോയത്. വി ആർ എൻക്രോച്ചിങ് ഇൻ ടു ദെയർ ലാൻഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ്. നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളല്ലേ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയത്, അല്ലാതെ പിന്നെ അവരല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടാതെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴല്ലേ അവരിങ്ങോട്ട്. ദെൻ വൈ ഷുഡ് വി കിൽ ദം? വി ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദം അവേ. അവരെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചോടിച്ചു വിടാം. വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ, എ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ വലിയ മുതിർന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കണക്കല്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദേ വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വേ, ഒരു ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം. എന്തിനിവരെ കൊല്ലുന്നു? IIT അവർ കൊണ്ടുവന്നത് കൊല്ലുകയാണ്. കൊല്ലണ്ട, വി ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ദം അവേ. സോ ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് അനദർ ഐഡിയ. സോ അവർ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ്. IoT നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബസ് വേർഡ് ഓഫ് നൗ. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് IoT ആണ്. IoT-യുടെ ആണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഈ IoT-യുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം? കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ്. ഇതിലേത് സെൻസർ ഉപയോഗിക്കണം? ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദേ വെന്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഫാമേഴ്സ്. അവരോട് ചോദിച്ചു, ദേ ഹാഡ് അഗെയിൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ പന്നി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്, ഒരു അമോണിയയുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലാണിത്. പിന്നെ ചോദിച്ചു, ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ? അഗെയിൻ ദേ ടോൾഡ്, ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഈ മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നിടം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അറ്റാക്ക് മോർ അതർ, മറ്റുള്ള കൃഷിയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഇതിനത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയതോട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയോ, ദേ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എൻ അമോണിയ സെൻസർ ടു സെൻസ് ദ വൈൽഡ് ഹോഗ് ആൻഡ് ദേ ഡെവലപ്ഡ് എ പമ്പ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പമ്പിലോട്ടാണ്. ഈ പമ്പിൽ ദേ ഫിൽഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഞ്ചിയുടെയും മഞ്ഞളിൻ്റെയും ഒക്കെ മിശ്രിതം. ദേ മെയ്ഡ് എ മിക്സർ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ദേ മേക്ക് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദിസ് പമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ammonia sensor. So as soon as the wild hog enters into the farm, what happens is atmosphere ഇതിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും. ഈ സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏതാണ്ട് 100 ppm മുകളിൽ
ഈ അമോണിയയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് സെൻസർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. സെൻസർ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഈ പമ്പ് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഈ ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. സോ ഈ വൈൽഡ് ഹോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് തിരിച്ചു ഓടും എന്നാണ്. ഇത് കുട്ടിയുടെ ഒരു their imagination, this will happen, ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. നോക്കൂ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുട്ടികളിൽ വളരെ ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇഫ് യു ഗിവ് ദം നമ്മൾ ജീൻ പിയാഷയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ വൈഗോട്സ്കി പറയുന്ന പോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ്. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ പിയാഷയെ കുറിച്ചും വൈഗോട്സ്കിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വാദോരാതെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസവും കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസവും ഒക്കെ സംസാരിക്കും. പക്ഷേ ഐ ഹാപ്പൻ ടു സീ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ മൈ ക്ലാസ് റൂം. ഞാൻ കണ്ടു, വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു. നമ്മൾ ഒന്നും പറയണ്ട, കുട്ടി തന്നെ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ബൈ YIP സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനായാലും ഇതിൽ ഏത് സെൻസറാണോ ദേ ക്യാൻ യൂസ്. ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡ്രോൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. യു നോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാരി മെഡിസിൻസ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിമോട്ട് ഏരിയാസിലൊക്കെ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ. അപ്പം ഇവിടെ കുട്ടി ഹീസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കൂ, ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ്. അവരുടെ എത്രയോ നാളത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. വി ഷുഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ വി ഷുഡ് എൻറിച്ച് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ വി ഷുഡ് മേക്ക് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് കം അപ്പ് വിത്ത് സച്ച് ഐഡിയാസ്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിലോട്ട്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഹി ഷുഡ് ബി ദ റെസിപ്പിയന്റ് ഓഫ് നോളജ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ജനറേറ്റർ ഓഫ് നോളജ്. ഒരേ സമയം നമ്മളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുകയും അതേസമയം അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളും വി ഷുഡ് തിങ്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു there are club activities അല്ലെ? സെന്റ് തോമസിലൊക്കെ ഐ നോ നല്ല ക്ലബ് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവാം. സോ ഈ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടൈമിൽ യു പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ they will become very much enriched as well as നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റും. കുട്ടികളോട് നമ്മൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യും, ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ കാണാണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗിവ് ദം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടൈം ഫോർ ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ്, അതിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന വേറൊന്നിലോട്ട് അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ്. ആൻഡ് യു കുഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു കുഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ ബീങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ. നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്ക് IB സ്കൂൾസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബെക്യുലർ സ്കൂൾസിലൊക്കെ ദേ യൂസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്താൽ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ഈവൻ ദ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ദേ ക്യാൻ give certificates to the students. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇത്തരത്തിലൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ when after his higher studies when he go to some interview ഭയങ്കര ഒരു ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഈവൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേറ്റന്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്, നമ്മുടെ ആ കുട്ടിക്ക്. സോ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള വളരെ യങ് മൈൻഡ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് A+ വാങ്ങിക്കുന്നതിലുപരി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട്ടും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അതാണ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ യു. ഈ ഫുൾ A+ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. പേരൻസ് നമ്മളെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും. ബിക്കോസ് പണ്ട് DPP എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ റൂട്ട് പിടിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒള്ളി തിങ് പേരൻസ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ പിള്ളേരെ അവിടെ ഇരുത്തി ചാർട്ട് വരപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ പേരൻസ് ദേ ഡു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂംസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ജോർജ് സാർ മൈറ്റ് ഹാവ് ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ. ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂംസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ലേൺ അറ്റ് ഹോം. ഈ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് നേരെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു,
ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കുന്നു, ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് ലെറ്റ് ദം ഡു ദ ഹോംവർക്ക് മീൻസ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസ് പറയും സ്കൂളിൽ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, സെന്റ് തോമസിന് ഇപ്പോൾ പഴയ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ സിനാരിയോ, ഐ നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വിൽ, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ടൈം ടു എന്താ പറയുക, ഇതുപോലുള്ള എനർജൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു യു ടു, ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് എന്താ പറയുക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു ജനറേഷനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ എക്സീഡഡ് ദ ടൈം. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ കുഡ് മീറ്റ് യു ഓൾ. ഒരു ഹൈലി അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രബുദ്ധമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന സെന്റ് തോമസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ജേക്കബ് മാത്യു സർ, the secretary sir, and all, I extend my sincere thanks to them, and my sincere thanks to all the teachers who were wholeheartedly listening to my ideas, and thank you very much.